जय मारकाही, जय मारकाही। क्योंकि हर इंसान की एक समझ, जरा ध्यान देने वाली गल है, इहनूं अच्छी तरह याद रखना तुसीं कि हर इंसान की समझ की एक सीमा हुंदी है। क्योंकि हर इंसान की समझ का एक दायरा हुंदा है। जिद्दां दा इंसान बचपन तो सुनदा आ गया, सिखदा आ गया, समझदा आ गया, उहदी बुद्धि उहदे ही दायरे विच बंद हो जाती है। पर जिहड़े आशिक हुंदे है जां जिन्हां नूं असीं परमात्मा दे प्यारे कहंदे है, हुण आशिक होना और प्रभु दा प्यारा होना, उहदा सब तो पहला संकेत निशाना यही है, वो अपने सारे दायरिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दिंदा है। ਉਹਨੂੰ फिर जिथों भी अपने प्यारे दी कोई गल मिलती है, जिथों भी अपने प्यारे दे बारे कोई बात मिलती है, कोई जिक्र मिलता है, वो फिर ये चिंता नहीं करता कि जिद्दां फर्ज करो कि एक इंसान किसी खास धर्म नाल जुड़िया होया है, तो उन्हें कहना जे इस धर्म की किताब कहेगी फिर ही मनना है, जे किसी होर धर्म की किताब ना कहता तो मैं इस चीज़ नूं नहीं मनना। हो जाता कि नहीं कई बार। हुण फर्ज करो कोई मुसलमान है, उन्हें कहना मैं तो जो कुरान शरीफ च लिखिया उही देखना है, गीता की कहती है मैनू मतलब नहीं। समझते हो? तो जे कोई हिंदू है तो उन्हें कहना कि मैं तो गीता के अंदर जो लिखिया है उन्होंने ही मनना है, कुरान शरीफ अंदर की लिखिया मैं उन्होंने मैनू परवाह नहीं होती। पर जिहड़ा आशिक होएगा परमात्मा का, वो कहेगा जे कुरान च भी मैनू इदां दी चीज़ मिलती जो मैनू मेरे रब नाल जोड़ती है, या गीता जो भी मैनू इदां दी चीज़ मिलती जो मैनू मेरे प्रभु के नेड़े लैके जाती है, तो मैनू मतलब अपने प्रभु नाल है, मैनू मतलब किसी जात धर्म किसी शास्त्र नाल नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? ये कहते आशिक, इनू कहते प्रेमी। और जिहड़े आशिक हुंदे है, जिहड़े प्रेमी हुंदे है, उही परमात्मा तक पहुंचते भी है। तो जिहड़े दायरिਆਂ 'ਚ ही फसे रहंदे है, जिहड़ा अपने दायरे चों बाहर नहीं निकलिया, उन्हां परमात्मा तक की पहुंचना है। समझ आ रही है कि नहीं? जिद्दां समझ ले कि इंसान दायरा खिंच के बैठा होवे कि आ दायरे अंदर ही मैं घूमना है। हुण जरा सोचो, जिहड़ा एक दायरा बन के बैठा होवे, उहनूं कहे भाई दायरे तो बाहर है, तेरी मंजिल उत्थे पहुंचना है, तो कदी पहुंच ही नहीं सकदा। क्योंकि उस मंजिल ते जाण वास्ते पहला चारों तरफ के दायरे नूं मिटाना पएगा, हटाना पएगा। इसलिए अज असीं भी चाहते हैं कि तुसीं भी इत्थों उठो तो प्रेमी बन के उठो, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेमी बन के ही असीं प्रभु नूं पा सकते हैं, प्रेमी बन के ही असीं उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रेमियां दे सारे दायरे खत्म हो जाते हैं और ये निशानी है। इसलिए अज कुछ निशानियां भी दसनियां है कि किद्दां पता लगता है कि परमात्मा की कृपा साडे ते होण वाली है, या परमात्मा की कृपा साडे ते हो रही है, या असीं प्रभु के मार्ग ते चल रहे हैं। ये किद्दां पता लगता है? ये जीवन च कुछ संकेत आंदे है, जीवन च कुछ इशारे आंदे है। हुण जिन्हां नूं उन्हां इशारियां बारे पता हुंदा है, वो तां उन्हां इशारियां नूं समझ के लाभ ले लैंदे है, फायदा ले लैंदे है। तो कई उन्हां इशारियां नूं समझ नहीं पाते, इसलिए वो इशारियां तो डरी जाते हैं, डरते हैं कि पता नहीं मेरे नाल इदां क्यों हो रही है। समझदे हो कि नहीं? वो कहते पता नहीं मेरे नाल इदां क्यों हो रही है। हुण जदों परमात्मा तुहानूं कुछ देना चाहता है, जदों परमात्मा तुहाडे ते कोई कृपा करनी चाहता है, तो कई बार इत्थे कुछ निशानियां ऐसी दसनियां है जिहनूं तुसीं याद रखना कि जे तुहाडे नाल इदां हुंदी है या तुहाडे किसी रिश्तेदार नाल इदां हुंदी है, तो उहनूं समझाना कि इह च डरन दी लोड़ नहीं है भाई, ये तो एक अच्छा संकेत है। समझना जरा सारिਆਂ ने, क्योंकि जदों इत्थे दसना चाहांगे अपने जीवन की एक छोटी जी घटना कि 92 च जदों मालिक दुनियावी तौर पर संसार तो पर्दा कर गए, और असीं जदों 92 दे विच यानी 1992 च सानू गद्दी ते बिठाया गया, तो असीं हुजरे च बैठना, हाले बच्चे सी, छोटे सी, हुजरे च बैठना और कई बार असीं सौ जाना। पर तड़के जदों 2:30-3 बजे का टाइम होना तो सानू साडा नाम लैके आवाज़ पैनी, उठो। असीं क्योंकि छोटे सी पहला डर जाना, कौन है, कौन सानू नाम लैके आवाज़ मारदा, ते है कोई भी नहीं, है कोई भी नहीं। पर जदों आवाज़ सुननी तो फिर उठ जाना, जाग आ जानी। और इदां तुहाडे नाल भी अगर हुंदी है ना, कई बार बंदा कहंदा मैं सुत्ता हुंदा तो मैनू मेरा नाम लैके आवाज़ पैंदी है, पर जदों मैं जागदा आले दुआले हुंदा कोई भी नहीं है। उसलिए इंसान डरदा, किसी ने जादू किया, किसी ने टूणा किया, कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत है, कोई बुरी चीज़ है जिहड़ी मैनू डरा रही है या मेरा नाम लैके आवाज़ दे रही है। तो नहीं, इत्थे डरन की लोड़ नहीं, एक शुभ संकेत है। ये परमात्मा की तरफों कृपा है कि जदों तुसीं देखो कि टाइम 3 और 5 दे विच है या 2 और 5 दे विच टाइम है, यानी वो टाइम अमृत वेले का टाइम है, और उस वेले कोई आवाज़ दे नाल तुहाडी अख खुलदी है, तो समझ लो ये परमात्मा ही तुहानू
ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਜਾਵਾਂ? ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੈਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬੈਲ ਰੁਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ 3 ਸ਼ਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਕਿ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੋ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ, ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੁੱਲ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਈ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਡਰ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ
ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ। ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਗਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਸੀ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਾ ਜਿਨ ਬਸ ਮੇ ਕਰੀ ਤਿੰਨ ਬਸ ਕੀਓ ਜਹਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਵਗੁਣ ਉਪਜੇ ਕਹੇ ਸਭ ਸੰਤ ਸੁਝਾਨ। ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਵਾ ਜਿਨ ਬਸ ਮੇ ਕਰੀ ਤਿੰਨ ਬਸ ਕੀਓ ਜਹਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬੁਰਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਅੱਛੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ 11 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਦਰਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 70 ਜਾਂ 72% ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਂ। समझना जरा सारे ने, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी हैं। जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी हैं, मगर जीतता तो वही है जिसकी सोच बड़ी है। कि जित ओदी हमेशा हुंदी है जिहदी सोच बड़ी हुंदी है। बड़ी सोच का मतलब की है? एक हुंदा कि सामने मुश्किल आई तो देख के डर गए, और दूसरे पासे इंसान की सोच इन्नी बड़ी हुंदी है कि मैं इस मुश्किल की तकलीफ की परवाह नहीं करना, क्योंकि मेरे अंदरों शक्ति बैठी है जेड़ी ये तकलीफ तो बहुत बड़ी है, इस मुश्किल तो बहुत बड़ी है, और मैनू यकीन है ये मुश्किल खत्म होएगी और मैं कामयाब सफल होऊंगा और अपनी मंजिल नू जरूर हासिल करूंगा। यदि ऐसी बड़ी सोच हुंदी है फिर ओदे सामने आने वाली बड़ियां बड़ियां तकलीफां, बड़े बड़े दुख भी छोटे हो जाते हैं। समझते हो कि नहीं? और इधर आ जाइए मौलाना रूमी दे जीवन की घटना ते कि जिस वेले उस मुल्ला जी ने कहा कि मौलाना रूम तुसी इत्थे बैठे हो, नमाज का समा है, चलो मस्जिद। तो मौलाना रूमी ने कहा केड़ी मस्जिद, केड़ी मस्जिद? तो उस वेले वो नमाजी बड़े सुन के हैरान हुए कि इन्ने समझदार अकलमंद मौलाना रूम पूछ रहे केड़ी मस्जिद। तो उसने उन्होंने कहा ऐ मौलाना रूम ये किस तरह का जवाब है, केड़ी मस्जिद? ओ मस्जिद जिस खुदा वसदा है, ओ मस्जिद। तो उस वेले मौलाना रूमी ने अपनी शायरी के अंदर जो फारसी च बोलिया सी, इत्थे असीं हिंदी च दसांगे जो उन्होंने कहा सी कि मौलाना रूमी कहंदे, जरा ध्यान देना, है जे बस इमारत हकीकत यही है जे बस इमारत हकीकत यही है, सरवरों के दिल के सिवा कोई मस्जिद नहीं है। सरवर कह देंदे है मुर्शद नू, गुरु नू, पीर नू, या उन्हां नू कि जेड़े सब नू खुशियां देने वाले हैं। जिदा कहते हैं सरोवर होंदा है, सरवर का मतलब तालाब भी किया जाता है, सरोवर भी किया जाता है, जिथों जाके हजारा अपनी प्यास मिटाते हैं। हुण इत्थे ये गल याद रखना कि मौलाना रूमी का इशारा की है, या फिर एक होर लाइन दे विच ओह कहंदे है, जरा ध्यान देना कि आशिकों के दिल के सिवा खुदा कहीं भी नहीं है। कि जे खुदा नू पाना है, वो कहंदे खुदा आशिकां दे दिल च रहिंदा है, जेड़े ओहदे नाल इश्क करना सीख गए उत्थे है खुदा। तो जे तू सोचे खुदा किते मस्जिद च मिल जाएगा तो उत्ते की इमारत है, उत्थे रब नहीं मिलना। ये चीज नू थोड़ा तुसी समझना है, क्योंकि मौलाना रूमी समझाना की चाहते हैं सानू कि सानू अपने अंदर इश्क पैदा करना पएगा, सानू अपने अंदर अच्छाई पैदा करनी पएगी। और जे साडे अंदर अच्छाई है तो तुसी जींदी जागदी मस्जिद हो सकते हो, तुसी जींदे जागदे मंदिर हो सकते हो, क्योंकि जिथे अच्छाई है, सफाई है, नेकी है, वो परमात्मा दी खुदाई उत्थे ही रहिंदी है। समझना जरा सारियां ने। हुण जिस वेले मौलाना रूमी ने गल कही तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, पर कर कुछ सकते नहीं सी, क्योंकि मौलाना रूमी कोई मामूली इंसान नहीं सी, आखिर उच्ची पदवी दे मालिक सी। जद नूं शम्स तबरेज आ गए, जदों तबरेज आए तो मौलाना रूमी ने अपना सिर उन्होंने कदमां च रखता, उन्होंने कदमां नूं चुमिया, और उस वेले उन्होंने मुल्ला की तरफ, नमाजियां की तरफ देखिया। वो कहंदे ऐ मुल्ला जी, जे खुदा पाना है ना, तुसी मैनू कहंदे सी मस्जिद आओ, पर मैं तुहानू कहंदा जे खुदा पाना तो मेरे मुर्शद दे कदमां च आओ, क्योंकि मैनू भी इत्थे मिलिया तो तुहानू भी इत्थे ही मिलना है, क्योंकि बिना मुर्शद तो कदी परमात्मा तक पहुंचा जा ही नहीं सकता। ये गल समझना जरा सारियां ने। ताही तां गुरु रहबर भी दसदे आ गए है कि बिच संगत हर प्रभ बसे जियो। उन्होंने इशारा की सी कि सत्संग विच आएगा, संतां फकीरां दी सोबत च आएगा तो फिर ही प्रभु तक पहुंचेगा। इसलिए तो एक शायर ने भी बड़ा प्यारा लिखा है कि पत्थर में खुदा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, सबके बसा है दिल में, वो कोई गुमशुदा नहीं।
जरा समझना, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, सबके बसा है दिल में वो कोई गुमशुदा नहीं। अरे गौर तो कर उसे बाहर ढूंढने वाले, तू ही जुदा है उससे, वो तुझसे जुदा नहीं। जरा समझना, इत्थे इशारा की कीता गया है, परमात्मा कित्थे है? वो दस दे कि पत्थर में खुदा है पर पत्थर खुदा नहीं। हुण तुहाडे अंदर परमात्मा है या पत्थर अंदर परमात्मा, पर जे कोई पत्थर नूं ही चक लवे कि यही खुदा है, वो कहंदे इहदे अंदर खुदा है पर यह खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा तां इस तो बहुत उपरली चीज है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां कोई दीवे नूं खाली दीवे नूं पकड़ के कहे यही प्रकाश है, तो ठीक है, दीवे दे नाल ही प्रकाश जुड़िया होया है, पर प्रकाश इस तो बहुत ऊपर है, इस तो बहुत अलग है। पर उसनूं हुण पत्थर नहीं समझ सकदा, क्योंकि पत्थर को वो सेंस है नहीं, पत्थर को वो समझ है नहीं, पत्थर को युक्ति है नहीं। पर जे तुसी समझना चाहो तो तुसी अपने अंदर बैठे हुए उस खुदा नूं, उस परमात्मा प्रभु नूं समझ सकते हो। समझना जरा सारिਆਂ ने। कहते ना एक फकीर अपने कुत्ते नूं लेके जा रहे सी, एक फकीर अपने कुत्ते नूं लेके जा रहे सी। बड़ी प्यारी घटना याद आ गई इत्थे कि जदों कुत्ते नूं लेके जा रहे हैं, यानी ये नहीं कि फकीर उन्होंने गल च कोई रस्सी बन्नी हुई है, नहीं, फकीर तुर रहे, कुत्ता भी नाल नाल चल रहा है, और जिथे फकीर बह जाते वो भी बह जाता सी, जदों फकीर अपनी कुल्ली जाते वो भी बाहर बैठा रहिंदा सी। हुण अपने कुत्ते दे नाल जदों फकीर जा रहे तो अगे एक शराबी आ रहा है, अगे एक शराबी आ रहा है, तो शराबी ने आके फकीरां नूं मजाक च पुछया, नशा कीता होया सी, नशा कीता होया सी, तो आके फकीरां नूं पुछया कुत्ते वाल देख के कि महाराज ये कुत्ता चंगा या इंसान चंगा है, कुत्ता चंगा है या इंसान चंगा है? तो उस वेले फकीर मुस्कुरा के कहन लगे कि इत्थे गल कुत्ते दी नहीं, असीं गल जानवरां दी कर दिंदे आ। फकीरां ने कहा कि तू पूछया है कि कुत्ता यानी जानवर ये चंगा है या इंसान चंगा है? तो फकीर कहंदे एक गल याद रख, जो इसलिए तेरी हालत है ना, असीं तैनूं ये कहना चाहांगे कि एक कुत्ता एक जानवर जिन्नी मर्जी शराब पी लावे वो इंसान नहीं बन सकता, उन्हें जानवर ही रहना है। समझदे हो कि नहीं? एक कुत्ता होवे चाहे कोई जानवर होवे, उन्हें जिन्नी मर्जी शराब पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, उन्हें जानवर दा जानवर ही रहना है। पर एक इंसान जदों 2 पैग पी लेंदा है, 2 गिलास पी लेंदा है, तो वो इंसान तो जानवर जरूर बन सकता है। यानी जदों इंसान नशा करता है तो इंसान जानवर जरूर बन सकता है। कहंदे फर्क है एक इंसान अंदर एक जानवर अंदर, कि जानवर अपनी स्टेज तो ना ऊपर जा सकता ना थल्ले गिर सकता है, पर इंसान उस स्टेज पे है जिथे थल्ले भी गिर सकता है तो ऊपर भी जा सकता है। कि जे तो इंसान तेरे वांगू नशा करने वाला है, फिर तो कुत्ते नालों माड़ा ही है, क्योंकि फिर तो कुत्ता चंगा। तू पूछ रहे इंसान चंगा या कुत्ता चंगा? पर जे इंसान अपने अंदर छुपी हुई वो शक्ति नूं समझ लवे, वो परमात्मा नूं समझ लवे, तो फिर फरिश्तियां नालों भी अफजल है, फिर फरिश्तियां नालों भी उच्चा है। समझ आ रही है कि नहीं? हुण कई इंसान देखिया है कि परमात्मा ने सानू ये मौका दिता है, ऐसी अपनी सुरती नूं उच्चा ले जाके फरिश्तियां तो भी ऊपर वो दर्जा पा सकते हैं, देवी देवतियों के ऊपर हो सकते हैं। और देवी देवतियों के ऊपर का दर्जा किहड़ा है? इंसान परमात्मा च लीन होके ओदा रूप हो सकता है। पर जे इंसान नशियां नाल जुड़ गया, कोई भी नशा जो साडी सुरती नूं गिरावे, तो फिर इंसान अपना ये रुतबा खो के जानवर वाली स्टेज ते आ जाता है। इसलिए कहते ना भई प्राप्त मनुख देहरिया, ये बेला है जे प्रभु ने मनुखा देही दिती है तो अपनी अंदरली शक्ति नूं पहचानो, ताकि तुसी परमात्मा का रूप हो सको, क्योंकि तुहाडे अंदर ही वो नूर है, तुहाडे अंदर ही वो प्रकाश है। और एक इंसान के अंदर किहड़ा प्रकाश काम करता है? इत्थे हजूर मुहम्मद के जीवन का एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया सन। हजूर मुहम्मद एक दिन बैठे हुए सी, हजूर मुहम्मद बैठे हुए सी ते उस वेले उन्होंने मिलने वास्ते फरिश्ता जिब्राइल आया। फरिश्ता जिब्राइल, हुण जदों फरिश्ता जिब्राइल हजूर दे कोल आए, हजूर बैठे सी और जिब्राइल फरिश्ता भी कोल आके बह गया, तो उस वेले जिब्राइल फरिश्ते दे मन दे विच अपनी उम्र नूं लैके एक गुमान आ गया, हंकार आ गया कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, मेरी उम्र बहुत लंबी है। हुण जदों उहदे मन दे विच चल रहा सी कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, शायद मेरे तो ज्यादा उम्र दराज कोई होवे, तो हुण हजूर दे कोल बैठे तो कहंदे ना घट घट के अंतर की जानत,
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਜਿਬਰਾਈਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਐ ਜਿਬਰਾਈਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 70,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਚਮਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਮਕਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ 70,000 ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 70,000 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਹੈ? ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮਾ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸਿਤਾਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਗੁਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨੂਰ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਟੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਸ परमात्मा ने उस प्रभु ने जो इंसान ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਜਾ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹੀ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਯੂਨੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੂਹ ਅਸਲੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਉਤਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮੇਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਥਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਲਵੋ, ਸਮਝ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤਵਰੇਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਰੂਮੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, कि उस वक्त पता मैंने अल्लाह का पाया, उस वक्त पता मैंने अल्लाह का पाया जब नाम शमश तबरेज मैंने अपना मिटाया। कहते जदों अपने आप ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਨਸੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਮਕ ਮੁੱਠੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੜਵਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੀਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਝੀਲ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਜਦੋਂ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨਾ ਹੀ ਨਮਕ ਸੀ, ਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਮਕ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਝੀਲ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਝੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਲੇਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਕੋ ਜਾਣੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੁਦ ਕੋ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ, ਮਸਾਲਾ ਕਿੰਨਾ, ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5 ਜਾਂ 7% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 95 ਜਾਂ 90% ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੈਸੀ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਜੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਬੁਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ, ਬੁਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਖਲਨਾਇਕ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ 420, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ अच्छाई, सच्चाई, प्यार? बोलो समझते हो कि नहीं? या फिर झूठा, नमक हलाल, नमक हराम, या कई चीज़ों के नाम है। सोच सकते हैं असी कि थोड़ा जिहा विचार करना है कि असी किस रूप में याद किया जाना चाहता, तो उस तरह की सानू अपने अंदर सोच लियानी पेगी अज तो। समझते हो कि नहीं? इसलिए अज ये सोच के जाना है इथों, क्योंकि चीज़ तो बड़ी छोटी जी लगती है पर इसका असर जीवन ते बहुत ज़्यादा होंदा है। कि जे जीवन तुहाडा एक किताब है तो तुसी इन्हां पन्नियां ते की लिखना चाहते हो? अच्छाई लिखोगे, खुशी लिखोगे, आनंद लिखोगे, या फिर बुराई, बेविश्वासी, शंका, क्रोध? जरा समझो इस चीज को। इसलिए अज तो यह फैसला करो कि मैं बाहरों तो कोशिश करता हाँ अच्छा दिखण दी, अच्छा बनन दी, अज तो मैं अपने अंदर कोशिश करनी है अपने आप नूं अच्छा बनाने दी, अपनी सोच नूं अच्छा करन दी, अपनी सोच नूं अच्छा बनाने दी अज तो मैं कोशिश करनी है। क्योंकि जिद्दां प्लेटो ने कहा खुद को जानो, पहली गल ये जानो मैं सोचदा की हाँ, मेरे अंदर अच्छी सोच चलती है या बुरी चलती है? जे बुरी चलती है तो जीवन च खुशी कदी आ ही नहीं सकती, जीवन च परमात्मा कदी आ ही नहीं सकता, जीवन च शांति कदी आ ही नहीं सकती। तो जे सोच अच्छी चलती है तो फिर तेरे जीवन च शांति भी आएगी, परमात्मा भी आएगा, खुशियां भी आएंगियां, क्योंकि अच्छी सोच वो बीज है जो तेरे जीवन च खुशियां लेके आएंगे। और दूसरी चीज देखनी है, खुद को जानो, सोच की चलती है, और फिर ये देखो साडे अंदर भावनावां किहड़ियां है, क्योंकि जैसी साडी सोच हुंदी है उदां दियां साडीआं भावनावां हुंदियां है। जिद्दां कहंदे ना भावनावां दा मतलब क्रोध दी भावना, नफरत दी भावना, प्रेम दी भावना, ये कदों आंदी है? जदों सोच पहला माड़ी हुंदी है, वो आदमी मेरा दुश्मन है। जदों ये सोच आ गई तो भावना किहड़ी आंदी है? नफरत वाली, क्रोध वाली। जदों देखदे कहंदे वो मेरा प्रेमी तुरिया आ रहा है, तो फिर अंदर भावना किहड़ी आंदी है? प्यार वाली, अच्छाई वाली। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये चेक करना है कि मेरे अंदर सोच किहड़ी चलदी है, मेरी भावनावां कैसियां है, और फिर ये भी देखना है कि मेरे शब्द कैसे है, मेरे जुबान तो बोल किदां दे निकलदे हैं, अच्छे या बुरे। और तीसरी चीज ये भी चेक करनी है कि मेरे कर्म किदां दे है, मैं कार्य किदां दे करदा हां, अच्छे करदा हां या बुरे करदा हां। हुण देखो एक छोटी जी गल दे अंदर उस जीव ने कहा सी मैनू शांति चाहिए है, खुशी चाहिए है, मैनू परमात्मा चाहिए है, दसो किदां मिलेगा? तो उन्होंने कोई गल कही, खुद को जानो। क्योंकि परमात्मा किहनू मिलेगा? जरा सोच के देखो तुसी। परमात्मा उन्होंने ही मिलेगा जिहदे विचार अच्छे होण, जिहदी वाणी अच्छी होवे, जिहदे कर्म अच्छे होण, जिहदियां भावनावां अच्छियां होणगियां, परमात्मा उन्होंने ही मिलेगा ना। हुण तुसी जे तुहानू कोई पुछे रब किद्दां मिलेगा या रब कित्थे मिलेगा, तो तुसी कह दो मंदिर चला जा या मस्जिद चला जा, जंगल चला, रब मिल जाएगा। पर प्लूटो ने की किया? वो कहंदे अपने आप नू जान, क्योंकि रब दा मिलना तेरे अपने ऊपर निर्भर करता है। तू अपने आप नू ऐसा बना सकदा है कि रब दी मुलाकात तेरे नाल हो सकदी है, तो तू अपने आप नू ऐसा भी बना सकदा कि सारी जिंदगी भी लभी जावे, वो कदी मिले ही ना। मेरा मुर्शिद प्यारा आया